பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை. ஆத்ம சாதனைக்கான யோக்கியதாம்சம். ஒன்று மறக்கப்படாது. வாஸ்தவமாக சீரியஸாக ஒருத்தன் ஆத்ம சாதனை கிரமத்தை மேற்கொள்ள வேண்டியது மனசின் அழுக்கும் தடுமாட்டமும் தீர்ந்த அப்புறம்தான் என்றே ஆச்சாரியாள் வைத்திருக்கிறார். அழுக்கையும் தடுமாற்றத்தையும் போக்கும் சாதனங்களான கர்ம, யோக, பக்தி யோகங்களில் தேர்ச்சி பெற்றவனுக்கே சாதன சதுஷ்டயம் கைகூடுகிறது என்று ஆச்சாரியாள் கிளியராக சொல்லி இருக்கிறார். ஸ்வவர்ணாசிரம தர்மேண தபசா ஹரிதோஷணான் சாதனம் பிரபவேத் பும்சாம் வைராக்யாதி சதுஷ்டகம். அபரோக்ஷானுபூதி ஸ்லோகம் 3. ஸ்வவர்ணாசிரம தர்மம் என்பதுதான் சாஸ்திரப்படி ஒருத்தனுக்கு ஏற்பட்ட கர்மயோகம். ஹரிதோஷணம் என்பது ஈஸ்வர பிரீத்தி. ஈஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் என்றே சகல கர்மத்தையும் பண்ணுகிறோம். தனியாக பூஜை என்றில்லாமல் கீதோபதேசப்படி ஸ்வதர்ம கர்மாவை அவனுக்கு அர்ப்பணிப்பதே பக்திதான். சோபான பஞ்சகம் என்று ஆச்சாரியாள் முடிவாக பண்ணிய உபதேசத்திலும் கர்மாவை நன்றாக அனுஷ்டித்து அதன் மூலமே ஈஸ்வர பூஜை பண்ணியதாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றுதான் சொல்லியிருக்கிறார். முதல் ஸ்லோகம் சோபான பஞ்சகத்தை உபதேச பஞ்சகம் என்றும் கூறுவர். ஆனாலும் அப்படி செய்யும் காரியமெல்லாம் ஈஸ்வராராதனை என்ற பாவத்தோடு செய்வது அவ்வளவு சுலபமில்லையாதலால் பக்தி என்று தனியாக அவனையே பிரேமையோடு நினைத்து உபாசிப்பதையும் சொல்லியிருக்கிறார். சித்தத்தை துப்புரவு பண்ண கர்மா, அதை ஒருமுகப்படுத்த பக்தி என்று வைத்தார். பக்தியைத்தான் இங்கே ஹரிதோஷணம் என்றது. ஹரி என்றால் விஷ்ணு ஒருத்தர்தான் என்று அர்த்தமில்லை. ஹரிஹி ஓம் என்றே சொல்வது வழக்கம். இங்கே ஹரி என்றால் எல்லா தெய்வத்தையும் குறிக்கும் சகுண பிரம்மம். அப்படித்தான் இங்கேயும் அர்த்தம். தோஷணம் என்றால் திருப்திப்படுத்துவது, பிரீத்தி உண்டாக்குவது. நாம் பகவானிடம் அன்போடு பக்தி பண்ணினால் அவன் குழந்தை நல்ல வழிக்கு வருகிறான் என்று திருப்தியும் பிரீத்தியும் அடைகிறான். ஆகையால் ஹரிதோஷணம் என்றால் பக்தி யோகம். ஸ்வதர்மம், ஹரிதோஷணம் இவற்றோடு தபசா என்றும் சொல்லியிருக்கிறார். தபஸ் என்று 3ஆவதான ஒன்றாக அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. ஸ்வதர்மம், ஹரிதோஷணம் இரண்டையுமே தபஸ் போல மெய்வருத்தம் பாராமல் நல்ல ஈடுபாட்டோடு செய்ய வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்படி செய்யும் மனிதர்களுக்குத்தான் சாதனம் சதுஷ்டயம் பிரபவே. சாதன சதுஷ்டயம் என்பது கைகூடும், ஏற்கத்தக்கது. ஸ்கூல் படிப்பு முடித்தவனுக்குத்தான் காலேஜ் என்கிற மாதிரி முதலில் மனசை சுத்தமாக்கிக் கொள்ளு. ஒரே லட்சியத்தில் நிற்கும்படியாக நிலைப்படுத்திக் கொள்ளு. அதில் முதலில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்னுடைய காலேஜுக்கு வா, அட்மிஷன் தருகிறேன். அப்போது ஆத்ம விசார மார்க்கத்தில் அடியெடுத்து வைக்கலாம். அதற்கும் அப்புறம் ஆழ்ந்து விசாரம் பண்ணலாம். விசாரம் அனுபவமாவது இன்னமும் அப்புறம். அதெல்லாம் காலேஜ் படிப்பை முடித்து
MA-யிலிருந்து PhD போய்த்தான், அதாவது சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்ட பிறகுதான் என்றே ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார். இப்படி சொன்னதால் ஒருத்தன் பூர்ணமாக சித்தசுத்தியும் ஐகாக்கிரியமும் பெற்ற அப்புறம்தான் ஆத்ம வித்யின் பக்கமே தலை வைத்து படுக்கலாம் என்று அர்த்தம் பண்ணிக் கொண்டு விடக்கூடாது. அவை மட்டும் பூர்ணமாக உண்டாகிவிட்டால் அப்புறம் சாதனை கிரமம் என்று பெரிசாக எதுவுமே தேவைப்படாது. உடனேயே குரு உபதேசத்தில் மனசு டகால் என்று நின்று சாட்சாத்காரம் பளீரென்று சித்தித்துவிடும். சாதனை என்ற ஒன்றுக்கே ஜாஸ்தி இடம் இருக்காது. அப்படிப்பட்டவருக்கு ஆச்சாரியாள் பொழுதை மெனக்கெடுத்துக் கொண்டு சாதனை கிரமம் என்று படிவரிசை போட்டுத் தர அவசியமே இல்லை. அதனால் ஆச்சாரியாளின் அபிப்பிராயம் என்னவென்று நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டால் ஓரளவு கணிசமான அளவு சித்தசுத்தி ஐகாக்கிரியங்கள் உண்டான அப்புறம் ஆத்ம சாஸ்திரங்களை படித்து சாதனை என்று ஒரு வழிமுறையில் பிரவேசித்தால்தான் அதில் அந்தரங்க பிடிப்போடு சுத்தமாக முன்னேற முடியும். இல்லாவிட்டால் ஏதோ மேம்புல் மேய்ந்துவிட்டு அதனாலேயே எல்லாம் தெரிந்து கொண்ட மாதிரி நினைப்பதாக ஆகும் என்பதுதான். எல்லாருக்கும் வழியை திறந்து விட்டிருக்கிறோம் என்று பௌத்தர்கள் பண்ணியது எத்தனை கேலிக்கூத்தில் முடிந்தது என்பதை கண்ணுக்கு முன்னால் பார்த்திருந்தவர் ஆச்சாரியாள். அதனால் இன்ன யோகியதாம்சம் உள்ளவர்தான் சின்சியராக முன்னேற முடியும் என்று அப்படியே யோகியதாம்சங்கள் வைத்தார். அத்வைத சாதனைக்கு எல்லாருமே அதிகாரிகள்தான். யோகியதாம்சம் என்று எதுவுமே வேண்டாம். தனக்கே ரொம்ப ரொம்ப சொந்தமான தன்னையே, தன் உண்மை நிலையையே தானே தெரிந்து கொள்ளப் போகிறான். தான் தானாவதற்கு என்ன யோகியதாம்சம் வேணும்? தன்னை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிஜமான தாபம் ஒன்றே போதும். அதன் வேகத்தில் மனசை நான் இல்லை என்று பண்ணிக்கொண்டு விட்டால் அவ்வளவுதான். யாரானாலும் சாட்சாத்காரம் பெற்றுவிடலாம். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பர்த் ரைட். ஆத்ம சாட்சாத்காரம் ஒவ்வொருவருக்கும் பிறப்புரிமை. அதற்கு குவாலிபிகேஷன் நிர்ணயிக்கவே படாது என்று சொல்கிறவர்களும் உண்டு. இவர்களில் சில பேர் நிஜமாகவே அப்படி தெரிந்து கொண்ட ஞானிகளாகவும் இருக்கலாம். அவர்களை ஆசிரயித்தவர்களிலும் சிறுவயசில் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் பிசினஸ் மாதிரி காரியத்தில் இருந்த வெள்ளைக்காரர்கள் முதலான இரண்டொருத்தர் கூட ஒரே தாபத்தோடு ஒரு முனைப்பாக ஆத்ம விசாரம் பண்ணி ஞான தெளிவு அடைந்தும் இருக்கலாம். ஆனாலும் இப்படி சொல்கிறவர்களிலும் கேட்கிறவர்களிலும் இந்த மாதிரி நிஜமாகவே சித்தி அடைந்தவர் 100க்கு 1-2 தான் இருக்கும். சொல்கிறவர்களில் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குமோ என்னமோ. கேட்கிறவர்களில் இன்னமும் கூட 1-2% என்பதை விடவும் கூட ரொம்ப குறைச்சலாகத்தான் இருக்கும். வேதாந்த விஷயமாக நிறைய படித்ததாலும் நல்ல புத்தி சக்தி உள்ளதாலும் ஞானத்தை பற்றி ஆத்மாவை பற்றி நன்றாக சிந்தனையை படரவிட்டு அநேகம் கருத்துக்களை அழகாக நிர்மாணித்து எழுதலாம், பேசலாம். பேப்பர் பிரசன்ட் பண்ணுவது, தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணுவது எல்லாம் செய்யலாம். அவர்கள் சொல்கிற சமாச்சாரங்களையும் சொல்லி இருக்கும் விதத்தையும் பார்த்தால் மற்றவர்களுக்கு பிரமிப்பாக அவர்கள் சாட்சாத்காரமே பெற்றவர்கள் என்று நினைக்கும்படிதான் இருக்கும். ஆனாலும் வாஸ்தவத்தில் அப்படி எழுதி பேசி பண்ணுபவர்களில் 1000ல் ஒருத்தர் தான் கண்டவராக இருப்பார். அந்த கண்டவரையோ பொதுவாக விண்டிலர் என்கிறார்கள். அதாவது ஒன்றும் சொல்லாமல் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருப்பார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். லோகானுகிரகத்திற்காக ஈஸ்வரனே தூண்டிவிட்டுத்தான் கண்டவர்களில் சிலர், நம் ஆச்சாரியாள் மாதிரி சிலர் ஆத்ம வித்யை பற்றி எழுதி பேசியும் இருக்கிறார்கள். சொல்ல வந்த விஷயம் என்னவென்றால், நிறைய கர்மானுஷ்டானம் பக்தி உபாசனை பண்ணி அப்புறம் சந்நியாசம் வாங்கி கொண்டுதான் அத்தியாத்ம வித்யையை அபியசிப்பது என்றில்லாமல் சில பேர் நேராகவே அந்த வழியில் போய் சித்தி அடைந்து ஆனபடியால்
எவரும் அப்படி பண்ணலாம் என்று சொல்வதை பற்றித்தான். இப்படி சுலபமாக சித்தி அடைகிற அந்த சில பேர் விசேஷமான பிறவிகள், அதாவது உயர்ந்த பூர்வ சம்ஸ்கார பலமுள்ளவர்களாக ஜன்மாந்திரத்திலேயே கர்மா பக்தி பண்ணி சித்த சுத்தி ஐகாக்கிரியம் பெருமளவுக்கு பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள். இந்த ஜன்மாவில் அவர்களுக்கு ஈஸ்வரானுகிரகமும் விசேஷமாக கிடைத்து சட்டென்று சித்தி கூடியிருக்கும். இவர்கள் ஆர்டினரி ரன்னை சாமானிய வகைராவை சேராதவர்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் ஆச்சாரியாளிடம் தனியாக போனால் அவரும் அவர்களுக்கு தனி வழிதான் சொல்லிக் கொடுத்திருப்பார். ஆனால் ஜகத்குருவாக அவர் ஜகத்துக்கு பொதுவாக எழுதி வைத்த போது சாதாரண சாமானிய நிலையை வைத்தே சாதனை சொன்னதால் கர்மயோகம் ஞான யோகம் என்று பிரித்தே யோகியதாம்சம் வைத்தார். அதன்படி ஓரளவுக்கு சித்த சுத்தி ஐக்காக்கிரதைகள் பெற்றவனே அத்வைத சாஸ்திரங்களை அனுசரித்து எது நித்தியம் எது அனித்தியம் என்று அலசி பார்த்து கொள்ள வேண்டியதை கொண்டு தள்ள வேண்டியதை தள்ளும் விவேகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து அந்த நித்தியத்தை அடைந்தே தீர்வது என்ற ஒரே மூச்சான முமுக்ஷுதா என்ற ஆர்வத்தை பெறுகிற நிலை வரை போவான் என்று அதற்கான படிவரிசையை சாதன சதுஷ்டயம் என்று ஆச்சாரியால் போட்டுக் கொடுத்தார். இதோடு சாதனை கிரமம் முடிந்து விடவில்லை. இதுவும் காலேஜில் BA MA படிக்கிற மாதிரிதான். இதற்கும் மேலேதான் PhD. முமுட்சுதை என்ற முக்தி நாட்டம் அசல் முக்தியேயான ஆத்ம சாட்சா்காரத்தில் ஒருவனை கொண்டு சேர்த்து ஃபுல் ஸ்டாப் வைப்பது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருநாதன் தான் இருக்க கூற்றுவன் அஞ்சுமே. குருநாதன் தான் இருக்க கூற்றுவன் அஞ்சுமே. குருநாதன் தான் இருக்க குறையெல்லாம் தீருமே. குருநாதன் தான் இருக்க குறையெல்லாம் தீருமே. குருநாதன் தான் இருக்க கூற்றுவன் அஞ்சுமே. குருநாதன் தான் இருக்க கோதிலை வாழ்விலே. குருநாதன் தான் இருக்க கோதிலை வாழ்விலே. குருநாதன் தான் இருக்க குதூகலம் தானே. குருநாதன் தான் இருக்க குதூகலம் தானே. குருநாதன் தான் இருக்க கூற்றுவன் அஞ்சுமே. குருவே உலகில் குறைவற்ற செல்வம். குருவே நமக்கு கன்றாத துணையாம். குருவே உலகில் குறைவற்ற செல்வம். குருவே நமக்கு கன்றாத துணையாம். குருவே யாண்டும் கரையேற்றிடுவார். குருவே யாண்டும் கரையேற்றிடுவார். குருவே உலகில் கும்பிட நலமாம். குருவை உலகில் கும்பிட நலமாம். குருநாதன் தான் இருக்க
கூற்றுவன் நஞ்சுமே குருநாதன் தான் இருக்க குறையலாம் தேருவே குருநாதன் தான் இருக்க கூற்றுவன் நஞ்சுமே குருநாதனுடைய துணை நமக்கு இருந்துட்டுனா யமன் கூட கிட்ட வர பயப்படுவானா. அந்த குருநாதன் இருந்துட்டாருன்னா நமக்கு குறைன்னு ஒண்ணு இருக்கவே இருக்காதான். நம்ம வாழ்க்கையிலுமே எந்த விதமே தவறான விஷயங்கள் நடக்காத நம்ம நல்ல வழியிலேயே போவோமா. அவர் துணை நமக்கு இருந்துட்டானா என்னன்னைக்கு சந்தோஷமா குதூகலமா இருக்குமா வாழ்க்கை. அந்த குருவனுடைய கட்டாட்சம் நமக்கு இருக்கிற வரைக்கும் எந்த செல்வமும் குறைவில்லாத நமக்கு சேருமா. அதோட அந்த குருவை தவிர வேற நமக்கு ஒரு அழியாத துணை அருந்துணை உலகத்திலேயே கிடையாதான். அந்த குரு தான் நம்ம என்னன்னைக்கும் கரையேற்றக்கூடிய, அதான் நௌக்கான்னு சொல்றா இல்லையா, படகுன்னு சொல்றா இல்லையா. நம்ம இந்த சம்சார கடலை தாண்டறதுக்காக யார் நமக்கு உதவி பண்ணுவான்னு அந்த குரு தான். குரு நல்ல கப்பல்காரன் காலை பிடியுங்கள்னா அவன் காசே கேட்காதே நம்மளை கொண்டு போய் அக்கறையில சேர்த்துடுவார்னா. அததான் இந்த குருவை நம்ம கும்பிட்டோம்னா நமக்கு என்னன்னைக்கு நலம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கீர்த்தனையில் நம்ம சொல்றோம். அந்த குருவை கும்பிட்டவா, குருவையே மனசுல நினைச்சுண்டவா, குரு கிட்ட நேர போய் சொல்லணுங்கிறதுல மனசுல நினைச்சுட்டு குருநாதா இப்படி நடக்கலாமா, எனக்கு இது நியாயமா படுறதா உனக்குன்னு கேட்டுட்டாலே குருக்கு அது தெரிஞ்சு போயிடும். உடனே குருவுடைய கட்டாட்சம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அந்த காலத்துல வேம்பையர் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவர் நல்ல ஒரு சிறந்த சமையல்காரர். அவருக்கு ரொம்ப டிமாண்ட், எல்லா இடத்துலயும் அவர் தான் கூப்பிடுவார் அப்படின்ற மாதிரி. அதுவும் இந்த வைதீகமான காரியங்களா இருந்துட்டோம்னா சமையலுக்கு அவர் தான் கூப்பிடுவாளாம். அவரும் எங்க கூப்பிட்டாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப நன்னா செஞ்சு கொடுப்பார். ஜாஸ்தி பணம்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டார். ஒரு மனசை அப்படியே ஈடுபடுத்தி கொண்டு ரொம்ப தூய்மையோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட இருந்துட்டு காலங்கள் அனுஷ்டானங்கள் விடாத இந்த அவளை என்ன பண்ணுவாராம் அவர். ஒரு சமயத்துல நம்ம மகா பெரியவா அவருடைய குருவும் பரமகுருவும் ஒரு வார கேப்லயே 2 பேரும் சித்தி அடைஞ்சுட்டா அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா. அதனால இந்த ஒரு வார கேப்ல வர அந்த 2 பேருடைய ஆராதனை விழாவை பெரியவா பண்றது உண்டு, கலவையில போய் பண்றது உண்டான். அப்போ அங்க வரவா எல்லாருக்கும் பக்தர்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடணும் இல்லையா, மத்தியானம் போஜனம் பண்ணி வைக்கணும் இல்லையா. அப்ப அந்த மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி இது பண்ற போது இந்த வேம்புயரும் தனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கணும்னு கேட்டிருக்கார். அது இன்னும் அந்த மேனேஜருக்கு அந்த வேம்புயர் மேல அவ்வளவு பிடிப்பு வரல, என்னத்தினாலேயே தெரியல. அதனால அவர் அந்த பரமகுருவனுடைய ஆராதனைக்கு சமையல் பண்றதுக்கு அந்த வேம்புயரை கூப்பிடல. இது பெரியவாளுக்கு கூட கொஞ்சம் தெரிய வந்த போது கொஞ்சம் ஏன் இப்படி பண்ணினார் அப்படின்னு நினைச்சுட்டாராம். ஆனால் பெரியவா மனசுல அப்படி நினைச்ச உடனே அடுத்த ஒரு வாரம் கழிச்சு அவருடைய குருவனுடைய ஆராதனை வந்த போது என்ன தோணித்தோ அந்த மேனேஜர் அந்த வேம்பையரை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாராம். வேம்பையரை அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை, ஏன்னா முதல்ல வரும்போது நம்மளை கூப்பிடல, இப்ப ஒரு வாரம் கழிச்சு நம்மளை கூப்பிடுறா. 2 காரணமா இருக்கலாம். இது யாரோ சொல்லி நம்மளை திட்டி நம்மளை கூப்பிடலாம், இல்லன்னா முன்னாடி வந்தவ சொதப்பிருக்கலாம், அதனால நம்மளை கூப்பிடலாம். இப்ப மாத்திரம் வேணும்னா வேணும், வேண்டாம்னா வேண்டாமா, அதனால இஷ்டம் இல்லை. இருந்தாலும் போய் சொன்னவா என்ன சொல்லலாம், உண்மை இந்த குரு ஆராதனைக்கு சமையல் பண்ணதுக்கு கூப்பிட சொல்லி பெரியவா சொல்லியிருக்கா, அதனால மேனேஜர் உங்களை கூப்பிடறான்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்துட்டா. சரி, அவரும் பெரியவாளே சொல்றக்கா, பெரியவா இஷ்டம்னு வந்துட்டார். வந்த உடனே இவர் சொல்றார், வாய் நான் உங்க கூப்பிடறதா இல்லை, இருந்தாலும் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இது பண்ணேன். அதனால குருவனுடைய ஆராதனை இதுக்கு நீங்க சமையல் ஏத்தனை நீங்க பண்ணணும், ரொம்ப நன்னா பண்ணணும், ஜாகிரதையா பண்ணணும். இன்னொன்னு சொல்றேங்களோ, சமையல் சாதம் வடிச்சேர்னா அது சாதம் எதுவுமே கீழே சிந்தப்படாது. அது கரண்டியில் எடுத்துன்னு போய் அவளுக்கு பரிமாறும் போது ஒரு வறுக்க கூட கீழே சிந்தப்படாது. அதாவது ஒரு இலையில விழணும், எல்லாம் உதரா இருக்கணும், அப்படியே கெட்டி கெட்டியா வரக்கூடாது, களி மாதிரி இருக்கப்படாது, ரொம்ப நன்னா இருக்கணும், அப்படி மல்லிப்பூ மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி இதுதான் அனுப்பிச்சார். சரி, இவரும் ஒத்துணுட்டார். அன்னைக்கு ஆராதனைக்கு சமையல்லாம் பண்ணியாச்சு, சாதம் வடிச்சாச்சு. சாதம் வடிச்ச அப்புறம் பாக்கிறார் வேம்பையர், சாதம் அப்படியே குழஞ்சு அல்வா மாதிரி ஆச்சு. அடாடாடாடா, இந்த மேனேஜர் நமக்கு
பிரத்யேகமா கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு சொன்னார், சாதம் அப்படியே உதிரி உதிரியா இருக்கணும், அப்படி எடுத்தா எல்லாம் இலையில அப்படியே உதிரி உதிரியா போடணும், மல்லிப்பூ மாதிரி கட்டி கட்டியா சிந்தப்படாது, வெளியில எல்லாம் களி மாதிரி வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு. என்ன இப்படி இன்னைக்கு இப்படி ஆயிடுத்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மனசு நொந்து போயிட்டார். இதை மேனேஜரும் பார்த்தார். மேனேஜர் பார்த்துட்டு, நினைச்சேன் இதுக்கு தான் நான் கூப்பிட வேண்டாம்னு முதல்லயே நான் தவிர்த்தேன், இருந்தாலும் கூப்பிட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் வந்ததுனால தான் கூப்பிட்டேன். இப்படி பண்ணிட்டேரு, இப்படி குழசல அல்வா மாதிரி சாத்த, எப்படி இதை எல்லாருக்கும் போடுறது அப்படின்னு ஒரு காய்ச்சன காத்திருந்தார். சரி, இலை போட்டாச்சு, பிராமணாலாம் வரப்போறா, வேதியர்கள்லாம் வரப்போறா, மறை ஓதுபவர்கள்லாம் வரப்போறா, வேத வித்துக்கள்லாம் வரப்போறா. எல்லாரும் உட்கார்ற சமயத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் இருக்குன்னு வச்சுப்பேன், ஒரு 1/2 மணி இருக்கும். அதுக்குள்ள என்ன பண்ணா, திடீர்னு அந்த இடத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணா. பெரியவா விஜயம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் இப்படி பாக்குற. பெரியவா ஒரு வார்த்தை சொன்ன, இந்த சாதம் இருக்க உதிரி உதிரியா இருக்கப்படாது. போன தடவை என்னுடைய பரமகுருவுடைய ஆராதனும் போது சாதம் உதிரி உதிரியா இதுல இருந்து அரண்டியில் எடுக்கும் போதே கீழெல்லாம் சிந்தி ஒரே அசிங்கமா எல்லாம் ஆயிடுச்சு. உதிரி உதிரியா இருக்கப்படாது, சாதம் நன்னா குழஞ்சு இருக்கணும், அவளை கைக்கு பிசையும் போது மிருதுவா வெண்ணையா நன்னா வரணும், அப்பதான் நன்னா இருக்கும் சாதம். அதனால அந்த மாதிரி சாதத்தை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். சாதத்தை பண்ணு. இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சுன்னாக்க, இந்த மேனேஜர் திட்டினதுக்காக அந்த வேம்புயர் இன்னொரு சாதம் வடிச்சுட்டார் உதிரி உதிரியா. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த உதிரி உதிரியா வடிச்சிருக்கிற சாதத்தை பரமாறதா, குழசெல்லாம் முன்னாடி வடிச்ச சாதத்தை பரமாறதா? இப்போ பெரியவாளே சொல்லிட்டானா, மேனேஜர் சொல்லிட்டா, பெரியவா சொன்னபடியே கேளு, முதல்ல வடிச்ச சாத்தியே போடுன்னா. இப்ப முதல்ல வடிச்ச குழசாலான சாதத்தையும் எடுத்து வேம்புயர் எல்லாருக்கும் பரிமாற, அது பெரியவாளுடைய கட்டாட்சம் பட்டுடுத்தோ இல்லையோ, பெரியவாளே சொல்லிட்டாலோ இல்லையோ, அந்த அன்னமே ரொம்ப ருச்சியா வேற போயிடுத்து, பெரியவாளுடைய அனுகிரக பார்வை வேற அதுல இருந்தது. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமா எல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாரும் போச்சு சொன்னாலும், இப்படி இருக்கணும் சாதம் சாப்பிட்டா அப்படியா வயிற்றுல போய் கடமுடா பண்ணாத, ரொம்ப நன்னா அழகா அப்படிதான் இருக்கணும், வெண்ண மாதிரி நன்னா இருக்கணும். அது இல்லாத போன வாரம் இருந்ததே உதிரி உதிரியா 3 நாளைக்கு வயிற்ற வலிச்சுது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்லிட்டு போனாலாம். இது பெரியவாளுக்கு எப்படி இது தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல. வேம்பையர் கூப்பிட்டு சொன்னது. அப்புறம் சாப்பாடுலாம் முடிச்சு போனப்புறம் வேம்பையர் தனியா கூப்பிட்டு பெரியவா அவருக்கு சன்மானங்கள்லாம் கொடுத்து, ரொம்ப நன்னா சாதம் வடிச்சிருந்தேன், ரொம்ப நன்னா திருப்தியா எல்லாரும் சாப்பிட்டா, எல்லாரும் பொறுச்ச சொல்லிட்டு போனா க்ஷேமம் வரும். இனிமே வருஷா வருஷம் மடத்தில் நடக்கிற எல்லா சமாச்சாரங்களுக்கும் நீரே சமைச்சு கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். மேனேஜருக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. நம்ம ஒரு தடவைக்கு வேண்டான்னு தவிர்த்தோம், 2ஆம் தடவை வேற வழி இல்லாத கூப்பிட்டோம், இனிமே அவரை வராத இருக்கணும்னு பண்றதுக்காக பண்ணோம். கடைசியில என்னடான்னா அவரே பர்மனண்டா வரும்படி ஆயிடுச்சேன்னு வேம்பையரும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டே இருந்துட்டு கடைசி காலம் வரைக்கும் பெரியவாளுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக இருந்தார். அந்த கருணை முகிலனுடைய அருட்பார்வைக்கு பாத்திரமானவ என்னைக்காவது வீணா போனதா சரித்திரம் உண்டோ? இல்லை இல்லையா? நாமளும் அவருடைய கட்டாட்சத்துக்காக ஏங்குவோமாக, அவருடைய அருளுரையெல்லாம் கேட்போமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்மகம். காஞ்சி மகாபரிவா சந்நிதியில் பண்டிதர்கள் முதல் பாமரர்கள் வரை பல பேர் வந்துருக்கா. பல பேருக்கு பலவிதமான அனுபவங்கள். ஒவ்வொரு அனுபவமே ரொம்ப ஒரு அமானுஷ்யமாக இருக்குது, ஒரு அதிசயமாக இருக்குது, ஒரு நெகிழ வைக்கிறாப்புல இருக்கு. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எப்படி இல்லாம அருள் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல விஷயங்களை பார்த்துன்னு வரும். அதுல சில பேரோட அனுபவம்லாம் நமக்கு ரொம்பவே ஒரு வியப்பா இருக்கு. அதுல 1-2 பார்க்கலாம். யுஜீனியா போர்கினி அப்படின்னு ஒரு இத்தாலி நாட்டு பெண்மணி. அவ தென் அமெரிக்கால ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் கைடா இருக்கிறவா. இவாளுக்கு மதுரையில் ஒரு ஃப்ரெண்டு, இந்தியாவில் ஒரு பரிச்சயம் உண்டு. மதுரையில் ஒரு ஃப்ரெண்டு, நெருங்கின நண்பர். அந்த நண்பரோட அறிமுகத்தினால என்ன பண்ணா, பெரியவாளை பற்றி கேள்விப்பட்டா. அந்த நண்பர் பெரியவாளை பற்றி சொன்ன, பேர்பட்ட ஒரு மகான் இருக்கார், நீங்கள் அவசியம் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. அதனால இந்த யுஜீனியா என்ன பண்ணா,
பெரியவாளை பார்க்கறதுக்காக வந்தா. பெரியவா அப்போ இளையாத்தங்குடி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறதே பார்க்கறதுக்கு வந்தா. இந்த பார்த்தத அவ எப்படி வர்ணிக்கிறா அப்படின்னா, நான் லைஃப்ல நாம அது மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்த்ததே கிடையாது. ஐ ஹவ் நெவர் சீன் சச் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி பீயிங் அப்படிங்கிறா. இது மாதிரி ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு விஷயத்தை நான் பார்த்ததே கிடையாது. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருந்தது பெரியவாளை. எதை பெரியவாளோட ரூபத்தையே சொல்றா. பொதுவா நாம மனுஷா அப்படின்னா என்ன சொல்றோம் அப்படிங்கிற இந்த மனுஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு எப்படி நாம் அர்த்தம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ரெஷ் அண்ட் பிளட்ல இருக்கிற கையே காலு மூக்கு நாக்குள்ளாம் இருக்கிற ஒரு பாஞ்ச பௌதிகமான சரீரத்தை தான் நாம மனுஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையினால அர்த்தம் பண்ணிக்கிறோம். ஆனால் இதே அர்த்தத்தை அவருக்கு நாம சொல்ல முடியுமோ? பொருந்தவே பொருந்தாது. ஆனா பார்த்தா நம்மள மாதிரி ஒரு மனுஷ சரீரம் மாதிரி இருக்கு. ஆனா அது நிச்சயமா நம்மள போல ஆர்டினரியா ஒரு விஷயம் இல்லை, பாஞ்சபௌதிகமான ஒரு சரீரமா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ எப்படி அவளுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா, அவரை எப்போ பார்த்தாலும் சரி நினைச்சாலும் சரி அவரை ஒரு மனுஷனாவே என்னால நினைக்க முடியல, ஒரு மனுஷ உருவமா பார்க்க முடியல. முதல்ல நான் பார்க்கறதே அவர் எப்படி இருந்தேன்னு ஒரு ஒளியா தெரிஞ்சது. ஒரு ஜோதிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லைட் மாதிரி இருந்தது. அந்த லைட்டை பார்த்தா எப்படி இருக்கு அப்படின்னர். அந்த அம்மா அவ சொல்றது வேடிக்கையா இருக்கும், ஆச்சரியமா இருக்கும். ஹிஸ் ஹோலினஸ் மெயின்லி மேட் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிற. அது எப்படின்னா மெழுகுவர்த்தி ஒளி இப்படி மேலே எங்கேயும் போயிட்டு சின்னதாகி பெருசாயெல்லாம் வருமோ இல்லையோ, அதை மாதிரியே பல சமயங்கள்ல அவர் பெரியவராகவும் சின்னதாகவும் அறப்பெல்லாம் தெரியறது. ஜோதிஷாவே எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படிங்கிறா. இது என்ன சார் ஒருத்தருக்கு கண்ணுக்கு ஒரு ஆளு ஜோதியா தெரியுமா அப்படின்னா, சாதாரண மனுஷாலா இருந்தா தெரியாது, இதுதான் எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்படின்னு விட்டாளே. இது மாதிரி நான் ஒரு விஷயத்தை இதுக்கு முன்னால ஒரு व्यक्तिயை பார்த்ததே கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காளே, அது எப்படி ஒளியா தெரிஞ்சதுன்னு. வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் அப்படித்தானே சொல்றது, தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படிங்கிறது இருட்டுக்கு அது ஒளியா இருக்குங்கிற. வள்ளலார் ராமலிங்க சுவாமிகள் என்ன சொல்றார், அருட்பெரும் ஜோதி தனுப்பெரும் கருணை, அருட்ஜோதி தெய்வம் என்னை ஆண்டு கொண்ட தெய்வம், அம்பலத்தை ஆடுகின்ற தெய்வம் அது தெய்வம் அப்படி எல்லாம் சொல்றார் இல்லையா. இப்படி வேதம் சொல்றதா இருக்கட்டும், சாஸ்திரங்கள் சொல்றதா இருக்கட்டும், மகான்கள்லாம் சொல்றதா இருக்கட்டும், இப்படி எதுவா இருந்தாலும் ஈஸ்வரனை பரபிரம்மத்தை ஜோதி ஜோதி ஜோதின்னே சொல்றது. இப்படி வாக்கியங்களெல்லாம் வார்த்தைகளெல்லாம் சொல்றது இங்கே ஒருத்தருக்கு அனுபவமாவே இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் நாம. இவாதான் சொல்றா, எனக்கு ஒரு ஜோதியா தெரியறது, அப்பப்போ அது போயிட்டுலாம் வராப்புல இருக்கு, பெருசாருது சின்னதா இருக்கு. இது மாதிரி ஒரு விஷயத்த நான் இதுக்கு முன்னாலேயே பார்த்தது கிடையாது. சரி, இப்படி அது ஒரு ஜோதி ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால அவரோட ஃபீச்சரை, அதாவது தேக அமைப்பை என்னால தீர்மானமே பண்ண முடியல. நம்ம ஒருத்தரை பார்த்தோன்னே பார்த்த மாத்திரத்துல அதுக்கப்புறம் அந்த உருவம் நமக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுது மனசுல. அதுக்கப்புறம் எப்போ அதை நினைச்சாலும் அவளை நினைச்சாலும் உடனே அதுதான் அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து நமக்கு நிக்கிறது. உதாரணத்துக்கு சொன்னா ஒருத்தரை பார்க்க முடியும்னா குட்டையா இருக்கார், கருப்பா இருக்கார், குண்டா இருக்கார், இல்ல இருக்கிற ஒல்லியா இருக்கார், ஒசரமா இருக்கார், இப்படி எல்லாம் தெரியறது இல்லையா. இப்படி பெரியவாளை பார்த்தா இப்படி என்ன மாதிரி அவரோட உருவ அமைப்பை தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அது பண்ணிக்க முடியல. அது எப்படி ஆயிடுதுன்னா அப்பப்போ மாறிண்டே இருக்கு. வேக்ஸ்ல பண்ணின மாடல் மாதிரி அவர் அப்பப்போ அந்த உருவம் மாறிண்டே இருக்கு. இது எனக்கு ஒரு அதிசயமா இருந்தது. அவர் ரொம்ப நல்ல ஒசரமா இருக்கிறதாவே முதல்ல எனக்கு தோணித்து. அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு தடவை வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண வரத்தை பார்த்தாக்க திடீர்னு டோட்டலி எனக்கு டிஃபரெண்டா தெரிஞ்சார். அப்போ பார்த்தாக்க சாதாரணமா ஒரு பௌதீக சரீரத்துல அவர் பார்க்கறதே ஒரு சுமார் 5 அடி மதிக்கத்தக்க ஒரு அளவோட ரொம்ப ஒல்லிய சரீரத்தோட இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது தான் தெரிஞ்சுது. இப்ப ஏன் இப்படி தெரிஞ்சதுன்னு, முதல்ல வரத்தே அந்த ஜோதி சுரூபமா தன்னை வெளிக்காமிச்சின்னு அந்த பெரியவா இப்போ ஏதோ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றாப்புல அந்த ஜோதியை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிருக்கா. இப்போ பாஞ்ச பௌதிகமான சரீரம் மட்டும் தெரியறது அப்படிங்கிற. இதுக்கு உதாரணம் எப்படி சொல்றா அப்படின்னா, அந்த பக்தர் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத ஸ்படிகம் இருக்கு, ஸ்படிகத்துக்கு பின்னால விளக்க வச்சாலும் இந்த பக்கம் அந்த வெளிச்சம் தெரியும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணாடிக்கு பின்னால விளக்கு வச்சா விளக்கு அப்படியே தான் இருக்கும். கண்ணாடி என்ன கலர்ல இருக்கோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல தெரியும். பச்சை கண்ணாடியா இருந்தா பச்சை விளக்கு, சேப்பு கண்ணாடியா இருந்தா சேப்பு விளக்கு மாதிரி பெரியவாளும் ஸ்படிகமா இருக்கா. அப்போ ஜோதியா வெளியில தெரிஞ்ச என்னன்னு, உள்ளுக்குள்ள அவளோட அந்த ஆத்ம பிரகாசம் இருக்கே, அந்தராத்மாவா
ஜோதி ஸ்வரூபமா இருக்கிற அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் பிரகாசிக்கிறதுனால இவாளுக்கு அந்த பஞ்சபௌதீகமான சரீரமே சுத்த ஸ்படிகமா இருக்கிறதுனால உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஜோதி தான் வெளியில தெரியுது. சில சமயங்கள்ல அவ வரக்கூடிய இந்த பக்தர்களோட தராதரத்தை யோகீதைய அவ தீர்மானம் பண்ணி சில சமயங்கள சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றாப்புல அந்த ஜோதி ஸ்வரூபத்தை மறைச்சுக்கிறாள். அவ மறைச்சுண்டா இப்ப இந்த பஞ்சபௌதிகமான சரீரம் தெரியுது அப்படின்னு அவ சொல்றா. இது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கலாம். ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய பஞ்சபௌதிகமான சரீரமா தான் பார்த்திருக்கோம். பெரியவா அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு வியக்தி ஒரு மனுஷ சரீரத்துக்குள்ள பார்த்துட்டு மிஞ்சி மிஞ்சி போனா அவ ஒரு பெரிய திருக்கால ஞானி, காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள், ஒரு பெரிய தபஸ்வி ஞானி, இப்படி எல்லாம் தான் நமக்கு தோணி இருக்கு. அப்ப கூட அந்த சரீரம் மனுஷன், அது ஒரு மனுஷ சரீரங்கிற பாவம் நம்மளை விட்டு போகவே இல்லை. ஆனா இது மாதிரி சில பக்தாளுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு அவ முதல்ல பாக்குறதையே இது மனுஷ சரீரம் இல்ல, இது ஒரு திவ்யமான வஸ்து, தெய்வீகமான வஸ்து அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு அவளுக்கு. அதனால இவாளை ஒரு மனுஷ பாவத்துக்குள்ள அவளால கற்பனையும் பண்ணி பார்க்க முடியாது, அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. இது யாரோ ஒரு போர்கினிக்கு தான் தெரிஞ்சாளா அப்படின்னர். பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கா. அதுவும் பார்த்தேன்னா குறிப்பா மேல்நாட்டுக்காரர்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கா. காரணம் அவள்லாம் அந்த சத்தியத்தை தேடுறதுலயும் அந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தீராத தாகத்தோட ஒரு முமுட்சுக்களா வந்தவாளுக்கெல்லாம் இது மாதிரி தரிசனம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. இன்னொரு சமயம் இன்னொரு வெள்ளக்காரர் வந்தார். ராத்திரி பெரியவா உள்ளுக்குள்ள விஸ்ராந்திக்கு போயாச்சு. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற சில கைங்கரியவர்கள் இன்னும் வந்தவாள்ல ஒரு 2 பேர் அங்க உட்காந்துன்னு வெளியில உட்காந்துருக்கா. ஒரு கார் வந்தது. கார்லேருந்து ஒரு வெள்ளக்காரர் வந்தார். வந்தவர் என்ன பண்ணார், இதுதானே சங்கராச்சாரிய இருக்கிற இடம்? ஆமா அப்படின்னு. நான் இமீடியட்டா இப்போ அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு. கைங்கரியம் என்றவர் சொன்னார், இத்தனை நேரம் கார்த்தாலேருந்து தரிசனம் கொடுத்துட்டு இப்பதான் ரெஸ்ட்டுக்கு போயிருக்கா, இப்போ பார்க்க முடியாது, அகாலம் ஆயிடுத்து, நீங்க கார்த்தால வாங்கோ, கார்த்தால பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அந்த ஆளு சொன்னார், இல்ல நாளைக்கு நான் ஊருக்கு போயாகணும், எனக்கு இப்பயே பார்க்கணும் அப்படின்னு. இப்ப பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. இப்படி 2 பேரும் வாக்குவாதம் நடந்துக்கிட்டே உள்ளேந்து கையை தட்டினா கூப்பிட்டா. இந்த கைங்கரியம் பண்றவர் உள்ளுக்குள்ள போனோன்னு பெரியவா கிட்ட என்னை பார்க்க யாரான்னு வந்திருக்காளா அப்படின்னு. இந்த கைங்கரியம் பண்றவர் பார்த்து வந்திருக்கிற வெள்ளக்காரனா இருக்க. இந்த வெள்ளக்காரெல்லாம் வந்தா பல மணி நேரம் உட்காந்துன்னு மெடிடேட் பண்ணிட்டு உட்காந்துன்னு இருப்பா. பெரியவாளும் சிவனேன்னு தாப்புல பிசாத உட்காந்துருப்பா. இல்லையா ஏதானு கேள்வி எல்லாம் கேட்டு தொலைச்சுட்டே இருப்பா. இப்படி ஏதானு காரியம் நடக்கும். அதனால பெரியவாளை படுத்துக்க போயாச்சு ரெஸ்ட்டுக்குன்னு அவளை திருப்பி டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், எல்லாம் வெளியில ஒருத்தரும் இல்லை அப்படின்னு இவராவே இந்த விஷயத்தை உண்மையை மறைச்சு சொன்னார். பெரியவா இல்லை, வெளியில பேச்சு குரல் கேட்டுதே அப்படின்னு. இந்த பேச்சு குரல் கேட்டுது, அதோ இங்க பெரியவாள்கிட்ட எப்பொழுதும் வந்தா தரிசனத்துக்கு வந்தாலே எப்பொழுதும் வரவாதான் இருக்கா அப்படின்னு 2-3 பேர் ரெகுலரா வரவாள் பேர் சொன்னார். அதுல நாகலட்சுமி அப்படின்னு இந்த நாகலட்சுமி வாழலாம் தான் இருக்கா அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நாகலட்சுமி இருக்காங்கிற நான் ஆம்பளை குரல்னா கேட்டது அப்படின்னு. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு உண்மையை மறைச்சு ஒத்துராலையும் ஒன்றும் ஜெயிச்சுட்டே வர முடியாது. அது எப்படி சத்திய வஸ்துவோ அங்க ஒளிவு மறைவே கிடையாதோ சுத்தஸ்படிகமோ அதே போலதான் நம்மளையும் பண்ணிவிடுவா. நாமளும் அப்படி ஏதானு அங்க போய் மறைச்சு கரைச்சு ஏதானு பண்றதுக்கு பார்த்தோம்னா அங்க ஒன்றும் எடுபடாது. கடைசியில நம்மள உண்மையை கறக்கிற வரைக்கும் விடமாட்டா. இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டோன்னா அவரால் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல கைங்கரியம் பண்றவருக்கு. ஆமா ஒரு வெள்ளக்காரர் வந்திருக்காரு அப்படின்னு. அப்ப அவர் அங்க உட்கார சொல்லு, நான் வரேன் அப்படின்னு விட்டா. சரியா போச்சா? இவர் வெளியில வந்த உட்காந்துக்கோப்பா அப்படின்னு அந்த ஆளை உட்காத்தி வச்சா. பெரியவா வந்தவா அந்த ஆளுக்கு பக்கத்துல தாப்புல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அந்த ஆளு ரொம்ப சந்தோஷமா தரிசனம் பண்ணிட்டார். உடனே என்ன பண்ணார், தாப்புல உட்காண்டார். சித்த நேரம் கண்ணை மூடிந்து உட்கார்ந்துன்னு பாக்குறவர் பெரியவாளை அப்படியே தியானிக்கிறவர் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டார். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படி செலுத்துன்னு ஏந்துன்றவர் பெரியவாளை தொடரத்துக்கு போறார். உடனே கூட இருக்கிறவர் என்ன பண்ணார், அந்த தர்பாசனத்தை வச்சு அவர் மேல பற்றாத இருக்கணும் தொற்றாத இருக்குமே அப்படி குறுக்க வச்சு தடுத்தார். இந்த தடுக்கிறவரை கைங்கரியம் என்றவரை அந்த வந்த வெள்ளக்கார சொன்ன, தடுக்காத நகரு அப்படின்ட்டு மறைக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கேட்ட, டோன்ட் யூ சீ த லைட் அப்படின்னு. நீ பார்க்கலையே அந்த வெளிச்சத்தை அப்படின்னு. கைங்கரியம் முடிஞ்ச நாங்கள் தானே இந்த வெளிச்சத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம், நீ தானே புதுசா வந்திருக்க பார்த்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி அவரை பதில் சொல்லின்னு இருக்காரு. அப்புறம் இவர் தானே இந்த பால் பிரண்டன் சொன்ன சங்கராச்சாரியர்? ஆமாம் இவரே தான், சாட்சாத் இவரே தான் அப்படின்லாம் சொன்னா பரம சந்தோஷம். அவர் உடனே உத்தரவு வாங்கிட்டு கிளம்பி போயாச்சு. பெரியவாளும் கிளம்பி உள்ளுக்குள்ள போயாச்சு. போறதே இந்த கைங்கரியம் பண்றவர்கிட்ட கேட்டா, அவன் நீ என்ன பண்ணினா அவன் என்ன அவன் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தான், 2 பேரும் என்ன சொல்லியிருந்தாள் அப்படின்னு.
இல்லை அவன் மேலே போட்டுருப்பான்னு தடுத்தேன், அவன் மறைக்காத அப்படின்னு சொன்னான். வேற என்ன சொன்னான்னு, இல்லை டோன்ட் யூ see the light, டோன்ட் யூ see the lightன்னு கேட்டான். அப்படின்னு நீ அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்கலையா அந்த ஒளியை பார்க்கலையான்னு கேட்குறான் என்ன அப்படின்னு. ஓ அப்படியா அப்படின்னு பெரியவா சிரிச்சா. உடனே இந்த கைங்கரியம் என்றவர் சொன்னார், யாரோ முன்ன பின்ன தெரியாதும் புதுசாக வரவனுக்கெல்லாம் அந்த பல்பை போட்டு காமிக்கிறா, பெரியவா வெளிச்சத்தை காமிக்கிறா. நாங்களாம் இங்கேயே இருக்கோம், தினம் பார்த்துனுக்கோம், எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு இந்த பல்பை போட்டு காமிக்கப்படாதோ, வெளிச்சத்தை காமிக்கப்படாதோ, நாங்களும் தான் தரிசனம் பண்ணிப்போமே அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே உங்களுக்கெல்லாம் காமிச்சுட்டாக்க அப்புறம் எனக்கு யாரு சாப்பாடு போடுவா, துணி துவச்சி போடுவா, நான் சொல்கிற வேலையெல்லாம் செய்வா, கைங்கரியம் பண்ணுவா அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டா. இதில் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த போர்கினி அம்மா என்ன சொன்னா, நான் பார்க்குறதே ஜோதி ஸ்வரூபமாக தான் பார்த்துருக்கேன், அப்புறம் இன்னொரு தரம் வந்து பார்க்குறதே தான் இந்த பாஞ்சபௌதிக சரீரத்தை பார்த்தேன். அது எதனால அவர் ஏதோ லைட்டை சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணுறாப்புல ஆஃப் பண்ணிட்டு தன்னோட இந்த ஆத்ம பிரகாசத்தை குறைச்சி சாதாரண பௌதிக சரீரத்தை காமிக்கிறார், அதனால பார்க்க முடிஞ்சுன்னு சொல்கிறா இல்லையா. இது எவ்வளவு தூரம் உண்மை அப்படிங்கிறது எப்போ அதுக்கப்புறம் பல நாட்கள் கழிச்சு எங்கேயோ நடக்கிற நிகழ்ச்சி மூலியமாக நமக்கு இந்த கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் அப்படி பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு பல உண்மைகள் தெரியும் பெரியவா சரித்திரத்தில். இப்போ இவர்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணவர்கிட்ட என்ன சொன்னா, எங்களுக்கும் அந்த லைட்டை போட்டு காமிக்கலாம், உங்களுக்கெல்லாம் போட்டு காமிச்சிட்டா அப்புறம் எனக்கு யாரும் என் கூட கைங்கரியம் பண்ணுவா அப்படின்னா இதுலேருந்தே தெரியறது, யாராருக்கு தன்னோட அந்த சொஸ்வரூபத்தை காமிக்கணும்னு நினைக்கிறாளோ அதை சுவிட்சை போட்டு ஆன் ஆஃப் பண்ணுறாப்புல போட்டு திறந்து காமிக்கிறா, வேண்டான்னா மூடிக்கிறா அப்படின்னு தெரியறது. இந்த அம்மாவோட அனுமானமும் அந்த அம்மாவோட அனுபவமும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறது இப்போ கரெக்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அப்படி பார்க்கறதே சாதாரண இந்த அம்மாவுக்கு என்ன தெரிஞ்சது, முதல்ல இந்த ஜோதி சுரூபமா பார்க்கறதே ரொம்ப டாலா இருப்பார், அது மாதிரி தானே இவளுக்கு ஒரு பிரம இருந்தது, பாவம் இருந்தது. ஆனா இந்த சரீரத்தை பார்த்தாக்க இது ஒரு 5 அடிக்கு சரீரத்தை சாதாரண குட்டையா இருக்கு. இது ஆச்சரியமா இருந்தது. அதே மாதிரி அப்புறம் தான் தோணித்து, இந்த குருவோட உடம்புங்கிறது என்ன, ஒரு குருன்னா நாம எதை போய் சொல்றோம், அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம், ஏதோ ஒரு பர்சனாலிட்டியை தானே நாம குருன்னு அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம். அது இல்லை, அந்த குருங்கிறது என்ன, அந்த சரீரத்தில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த அம்மா சொல்ற வார்த்தையே என்னன்னு கேட்கலாம். அது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் ஒன்லி த டிரான்ஸ்பரண்ட் ரிசிப்டக்கிள் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா ரிசிப்டக்கிள் அப்படின்னா கொள்கலம் அப்படிங்கிறோம், டிரான்ஸ்பரண்ட் கொள்கலமா. அது என்னன்னு அந்த ஸ்பிரிட்னு சொல்றமே, ஆத்மான்னு சொல்றமே, அதை எல்லாருக்கும் தெரியறாப்புல காமிக்கிறாப்புல உள்ள வெளியில ரெண்டும் ஒன்னா தெரியறாப்புல இருக்கிற ஒரு கொள்கலமா இருக்கு. அதாவது அந்த பரபிரம்மத்தோட ஒரு ரூபம்தான் இது, அந்த நிர்குண பிரம்மத்தோட சகுணம் தான் அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரத்தை சொல்றத இந்த அம்மா தன்னோட லாங்குவேஜில் அப்படி சொல்றா, தான் புரிஞ்சின்ற அளவுக்கு. இதை நான் வெறுமனை சொல்லலை, இது என்னோட டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறா. அதுதான் அந்த பெரியவா அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்ட ஒரு व्यक्ति அப்படின்னு நமக்கு இதெல்லாம் எவ்வளவு தூரம் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு கூட தெரியல. ஏன்னா நாம பார்த்த பெரியவா சாதாரணமா ரொம்ப லௌகீகமா நம்மள மாதிரி ஒரு மனுஷடா வச்சுட்டு அவருக்கு கண்ணு தெரியாத மாதிரியும் காது கேட்காத மாதிரியும் தடுமாறுற மாதிரியும் வச்சுட்டு ஒரு கழவர் மாதிரி ஒரு மடாதிபதி மாதிரி சன்னியாசி மாதிரி இப்படி இல்லாம தான் பார்த்துருக்கோம். நம்ம மிஞ்சி போனா அவள்கிட்ட எதிர்பார்த்ததும் என்னென்ன ரொம்ப சாதாரணமான விஷயமா நமக்கு ஏதோ கல்யாணமானும் குழந்தை பிறக்கணும் வேலை கிடைக்கணும் ப்ரமோஷன் வேணும் இது மாதிரி ஒரு லௌகிக ஆசையில தான் போயிருந்தோம். அப்படி இருக்கிற நமக்கு யாரோ ரொம்ப ஒரு வேதாந்த ரீதியா பெரியவாளெல்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்றா அப்படின்னா நம்மளால முதல்ல நம்புறது கூட சிரமமா இருக்குமோ என்னமோ தெரியல. ஆனால் இதான் உண்மை. இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்க தான் நமக்கு பெரியவாங்கிற தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓரளவுக்கான நமக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு அனுமானத்துக்கான வரும். அப்படி ஸ்படிகம் போல அவ இருக்கா, அந்த உள்ள இருக்கிற வழி அது வெளியில காமிக்கிறாப்புல இருக்கு. அதுதான் அனுபவத்துல கண்டுண்டது, அதுதான் குருங்கிறது அப்படின்னு. அது எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா அவ சொல்றதையே சொல்ற, நம்ம மனசு மட்டும் கொஞ்சம் ஆடாத அசங்காத ஒரு இடத்துல ஸ்திரமா இருந்துடுத்துனா, அதாவது என்ன அப்படின்னு ஒருமுகப்பட்டுடுத்துனா கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து கொடுத்துனால் அப்ப குருங்கிற ஒருத்தரை இப்படி எல்லாம் பார்க்கலாம். அப்படி அவ இருக்கிறதுனால ஜோதி ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால அவளை சுத்தி பல மைலுக்கு அந்த சூழலே ஒரு விசேஷமா இருக்கும். அங்க என்ன இருக்கும், அமைதி இருக்கும், சாந்தம் இருக்கும்.
இது நிரம்பி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம உணரலாம். இப்படி ஒரு அமைதியான சாந்தமான சூழ்நிலையை நாம பார்த்தாலே, எக்ஸ்ட்ராடினரியா ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்தாலே நம்ம அதை வச்சுட்டே அனுமானம் பண்ணிக்கலாம், இங்க யாரோ ஒரு மகான் இருக்கார், நிச்சயம் இந்த இடத்துக்குள்ள ஒரு மகான் இருக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அந்த மகான் இருக்கிற இடத்துல இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையும் நாம உணரலாம், இல்லை இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கிற இடத்துல ஒரு மகான் இருக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணலாம். அப்படின்லாம் அவ ரொம்ப வர்ணிச்சுன்னு போறா. இதை நாமளும் உணர்ந்திருக்கோம், ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கும் இருக்கும். என்ன அப்படின்னார், ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கு சார், வைப்ரேஷன் இருக்கு சார் அப்படிங்க. சில இடங்கள்ல பொறுத்து என்ன வைப்ரேஷன், இதான் அது. அந்த சன்னதியில பார்த்தா ஏதோ ஜனங்கள்லாம் வராப்புல இருக்கு, போறாப்புல இருக்கு, ஒரே ஒருத்தர் பேசுறா, ஒருத்தர் அழறா, சிரிக்கிறா, என்னெல்லாமோ நடக்கிறது. எத்தனையோ ஒரே அமக்களை படுறாப்புல இருந்தா கூட இது அத்தனை மீறி ரொம்ப விசித்திரமா ஒரு அமானுஷ்யமான ஒரு விஷயத்த அங்க நாம உணர முடியறது. அந்த சந்நிதியில இருக்கிறதே நம்மளோட மனசே எங்க போச்சுன்னு தெரியல, மனசுங்கிற ஒண்ணு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு நமக்கு ஒரு க்ஷணகாலத்துக்கான ஏற்படுறது. அப்படி மனசுங்கிறதே அங்க போயிடுறதுனால அப்போ டைம் போறது தெரியல, நமக்கு பசி இல்லை, தாகம் இல்லை, தூக்கம் இல்லை, மணி ஆனது தெரியல. அங்க நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் நமக்கு எந்த ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை. பெரிய பெரிய விஷயங்கள், பெரிய பெரிய விஐபிஸ்லாம் என்னமோ நடந்தா கூட அதெல்லாம் நமக்கு ஒண்ணுமே ஒரு பெரிய இம்பேக்டே இருக்காது. ரொம்ப சர்வசாதாரணமா நம்ம ஒரு சாட்சி மாத்திரம் மாதிரி இருப்போம். ஏன் அப்படின்னர், இருக்கிறதுலே பெரியதான ஒரு விசித்திரத்தை, அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை இப்படி சகுணமா பார்த்து நாம அனுபவிக்கிறதுனால மற்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லாத போய்டுறது, அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பொருட்டா இல்லாத போய்டுறது. அப்படின்னா இது தெரியுது, அங்க டைம் இல்லை, ஸ்பேஸ் இல்லை, இந்த உலகத்துல சொல்ல மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு பதார்த்தங்களும் நமக்கு தெரியல, இதெல்லாம் ஒரு லட்சியம் இல்லாத இருக்கு. அப்படின்னா இது எதனால, அது பரபிரம்மங்கிறதுனால. அந்த பரபிரம்மத்தை எப்போன்னு அது அந்த உள்ளொளியை நமக்கு காட்டி ஆட்கொள்றதே நமக்கு கிடைக்கிறது. அது அவாவா பக்குவத்துக்கு ஏத்தாப்புல அது கிடைக்கிறது அப்படின்னு இந்த வர்ணிக்கிறார். அவளுக்கே இன்னொரு ரொம்ப ஒரு மிராக்கிள் ஒரு அனுபவம் என்ன அப்படின்னா, காரனோடை அப்படிங்கிற ஒரு இடம், இந்த காரனோடையில பெரியவா எஸ்வி சுப்பையா அப்படிங்கிற அவரோட தோட்டத்துல இருந்தா. அந்த கேம்ப்ல இருக்கிறதே இந்த இந்த பக்தியும் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா, வந்து 2-3 நாள் அங்க இருந்தா. அப்படி இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுத்துன்னா, அந்த இடத்துல ஏதோ கால் தடுக்கி விழுந்துட்டா, கீழே விழுந்தா ஃப்ராக்சர் ஆயிடுத்தோ அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு காலில் பெரிய பயங்கரமா அடிபட்டாலும் என்னன்னா, அந்த இடது பக்கம் விழாலேந்து அந்த இடது பக்கம் கால் பாதம் வரைக்கும் என்னமோ அப்படியே ஸ்மாஷ் ஆகி கூழாயிட்டாப்புல ஒரு ஃபீலிங். வலின்னா தாங்க முடியாத வலி, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ராத்திரி முழுக்கலும் அந்த வலியை பொறுக்க முடியாத தன்னோட கையை கடிச்சுண்டு, நாம பல்ல கடிச்சுண்டு எப்படிமா அந்த பல்ல கடிச்சு கூட போறளவுக்கு கையை இறுக்கி கடிச்சுண்டு இவ அந்த சிச்சுவேஷனை தள்ளிண்டே இருக்கா. இது ஏதோ ரொம்ப சீரியஸா ஆயிருக்கு, ஒர்ஸ்டா ஆயிருக்கு அப்படின்னு அவளுக்கு தோன்றது. இதுவோ ஒரு பெரிய வனாந்திரம் மாதிரி இருக்கு, பக்கத்துல ஒரு மனுஷ நடமாட்டம் இல்லாத இடமா இருக்கு, அங்க ஒரு டாக்டரா ஃபெசிலிட்டியா ஆஸ்பத்திரியா ஒன்னும் இருக்கிறாப்புல தெரியல. இப்படி என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னே தெரியாத இவ தவிச்சுன்னு இருக்கா, வலியும் பொறுக்க முடியாத. இதுக்கு மேல மறுநாளைக்கு கிளம்பி இவ யூரோப்புக்கு போயே ஆகணும், ரொம்ப முக்கியமான வேலை, அவசியமா போய் தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன். இதுவானா இப்படி இருக்கு உடம்பு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்படி தவிச்சுட்டே இருக்கிறதே இவளுக்கு திடீர்னு என்ன பண்ணா, ஒரு இந்த பைபிள் வாசகம் ஞாபகம் வந்தது. அவ பிறவியில ஒரு கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறதுனால தங்களோட வேதமான அந்த பைபிள்லேருந்து ஒரு வாசகம் வச்சனம் ஞாபகம் வந்தது. அது என்ன அப்படின்னர், அந்த பைபிள் வாசகத்தையே அவ கோட் பண்றா. அந்த பைபிள் வாசகம், வித் ஹிஸ் விங்ஸ் த லார்ட் வில் கவர், அண்டர் ஹிஸ் ஃபெதர் யூ வில் பி சேஃப் அப்படிங்கிறது அந்த பைபிள் வாசகம். அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அந்த ஆண்டவன் தன்னோட இறகுனால ஒன்ன அப்படியே அணைச்சுக்கிறார். அவரோட அந்த இறகுகள்னால நீ அணைக்கப்படுறதுனால, அதுக்குள்ள இருக்கிறதுனால நீ சௌக்கியமா இருக்க, சுகமா இருப்ப அப்படிங்கிறது அந்த பைபிள் வச்சனம். இதுதான் இவாளுக்கு ஞாபகம் வந்தது. இப்படி சிச்சுவேஷன் ரொம்ப ஒர்ஸ்டா இருந்து, தனக்கு என்ன ஆயிருக்கு ஏது ஆயிருக்கு அப்படின்னு இருந்து வலி தாங்க முடியாத இருக்கிற சிச்சுவேஷன்லயும் இந்த வேத வாசனம் மனசுக்கு வந்ததுனால, சரி நம்மளும் இந்த பெரியவாங்கிற அந்த அருள் வலைக்குள்ள இருக்கும், அவ அருள் சக்தி நம்மள மூடின்னு இருக்கு, அதனால நாம நினைக்கிறாப்புல ஒன்னும் ஆகாது, இது ஏதோ சரி ஆயிடும் அப்படிங்கிறாப்புல தன்னைத்தானே மனசை ஒரு விதமா சமாதானப்படுத்த கிட்டத்தட்ட வெடிகார்த்தால சமயத்துல இந்த அம்மாக்கு அசதியில தூக்கம் வந்தது, தூங்கி போயிட்டா. ஒரு வழியா தூங்கியாச்சு. எத்தனை நேரம் தான் யோஜனை பண்ணி, எத்தனை நேரம் தான்
நாம புலம்பிண்டு கவலைப்பட்டு இருக்கிறது. நேராக தானே சோர்ந்து போறதே, கலப்பு ஏற்படுத்தே ஒரு தூக்கம் வந்துடுறது இல்லையா? அது மாதிரி தூக்கம் வந்தது. அந்த தூங்கி ஏந்துட்டு திடீர்னு ஏந்துண்டா. அப்புறம் முழிச்சுண்டா. ஏந்துண்டாக்க ஆச்சரியம் என்னென்ன, சர்வ சகஜமா ஏந்துண்டா இந்த அம்மா தன்னோட காரியத்தெல்லாம் முடிச்சுண்டு நேர பெரியவாள்கிட்ட சந்நிதிக்கு போறா. அங்க போய் எப்பொழுதும் இப்படி கால் மேல கிராஸ் லெக் போட்டுன்னு கால் மேல கால் போட்டுன்னு உட்காந்து தரிசனம் பண்ற வழக்கம். இன்னைக்கும் போனா அதே மாதிரி கால் மேல காலை போட்டுன்னு தரிசனம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கா. தரிசனம் பண்ணி உட்கார்ந்தா அப்பதான் தெரிஞ்சது ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி இருக்கு. எப்படி இது சர்வசாதாரணமா ஆச்சுன்னு தெரியல. ராத்திரி முதல் நாள் விழுந்து அப்படி வலி தாங்க முடியாத இருந்தது, இப்ப என்ன ஆயிடுத்து, சர்வ சகஜமா ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேத வாக்கியத்துல சொன்னது, அந்த ஆண்டவனோட சிறைக்குள்ள நாம இருந்தோம்னா, அவரோட அருள் வலைக்குள்ள இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு குறையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப சர்வ நிதர்சனமா ஆச்சு, என்னோட அனுபவத்துக்கு வந்தது அப்படின்னு அந்த அம்மா தன்னோட பெரியவாள்கிட்ட தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை சொல்றா. அப்ப சொல்லிட்டு சொல்றா, இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு குரு இருக்கிறதே அவரோட நாம பக்தாள்னு அவரோட அந்த விங்கிக்குள்ள இருக்கிறதே நாம ஏன் கவலை பண்ணோம், நமக்கு என்ன கஷ்டம் வரப்போறது, சிரமம் வரப்போறது அப்படின்னு சொல்றா. இப்படி அவ சொல்ற இந்த தைரியம் எல்லாம் தான் நமக்கும் ஒரு மருந்தா இருக்கு. அதனால எல்லாருக்கும் மனுஷான்னா பல சிரமங்கள் வரும், கஷ்டங்கள் வரத்தான் வரும். அதுக்கு ஒரு அருமருந்தா என்ன இருக்குன்னு பெரிவாங்கிற ஒரு மருந்து இருக்கு. அருமருந்து ஒரு தனி மருந்து, அம்பலத்தை ஆடும் மருந்து அப்படின்னு ஒரு மகான் பாடுறாரு. வைத்தீஸ்வரன் அப்படின்னு பேரு, பேஷஜம் விஷக் அப்படின்னு வேதமும் சொல்றது. அவரே மருந்தான், அவரே டாக்டராம். மற்ற இடத்துலாம் டாக்டர் வேற மருந்து வேற. டாக்டர் சொன்ன மருந்து சாப்பிட்டாதான் வைத்தியம் பலிக்கும், குணமாகும். ஆனா இங்க என்ன, அந்த ஈஸ்வரனே மருந்தாவும் இருக்கு டாக்டராகவும் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட வைத்தீஸ்வரனும் பெரியவாளை நாமும் வழிபட்டு நம்மளோட வினைகள்லாம் களைய பெறுவோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவாளோட வைபவத்துல தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம். நிலா எரிப்ப வாய் திறந்தம் பவளம் குடிப்ப பாடுமின் நம் தம்மை ஆண்டவாரும் பணி கொண்ட வண்ணமும் பாடி பாடி தேடுமின் எம் பெருமானை தேடி சித்தங்களிப்ப திகைத்து தேறி ஆடுமின் அம்பலத்தாடினானுக்கு ஆடுமின் அம்பலத்து ஆடினானுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. மையமறு கண்டனை வானநாடரு மருந்தினை மாணிக்க கூத்தந்தன்னை ஐயனை ஐயர் பிரானை நம்மை அகப்படுத்து ஆட்கொண்டு அருமை காட்டு பொய்யருதம் பொய்யனை மெய்யரு மெய்யை போதரி கண்ணினை பொற்தொடித்தோள்
பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பொத்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே மின்னிடை செந்துவர்வாய்க் கருங்கண் வெண்ணகை பண்ணமர் மென்மொழி என்னுடை ஆரமுது எங்கள் அப்பன் எம்பெருமா இமவான் மகட்கு தன்னுடைய கேழ்வன் மகன் தகப்பன் தமையல் எம் ஐயன் தாள்கள் பாடி பொன்னுடை பூன்முலை மங்கை நல்லி பொன்னுடை ஊன்முலை மங்கை நல்லீர் பொன் திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாட சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை ஆட செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப சேயிழையீர் சிவலோகம் பாடி கங்கை இறைப்ப அராயிரைக்கும் கற்றை சடை முடியான் கழக்கே பொங்கிய காதலில் கொங்கை பொங்க பொத்திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஞான கரும்பின் தெளிவை பாகை நாடற்கு அறிய நலத்தை நந்தா தேனை பழச்சுவை ஆயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல கோனை பிறப்பறுத்து ஆண்டு கொண்ட புத்தனை நாத்தழும் வேற வாழ்த்தி பானல் தடங்கள் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆவகை நாமும் வந்து அன்பரு தம்மோடு ஆட்சையும் வண்ணங்கள்
பாடி விண்மேல் தேவர் கனாவிலும் கண்டறியா செம்மலர் பாதங்கள் காட்டும் செல்வ சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான் சிவபெருமான் புறம் செற்ற கொற்ற சேவகன் நாமங்கள் பாடி பாடி செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி சிவபுரம் பாடி திருச்சடை மேல் வானக மாமதி பிள்ளை பாடி வானக மாமதி பிள்ளை பாடி மால்விடை பாடி வலக்கை ஏந்தும் ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று போனகமானஞ்சு உண்டல் பாடி பொன் திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே அயன் தலை கொண்டு செண்டு ஆடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி அயன் தலை கொண்டு செண்டாடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி கயந்தனை கொன்று உரிபோத்தல் பாடி காலனை காலால் உதைத்தல் பாடி இயந்தன முப்புறம் எய்தல் பாடி ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட நயந்தனை பாடி நின்று ஆடி ஆடி நாதற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே பட்ட மலர் கொன்றை மாலை பாடி மத்தமும் பாடி மதியும் பாடி சிட்டர்கள் வாழும் தென் தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி கட்டிய மாசுண கச்சை பாடி கங்கணம் பாடி கவித்த கைமேல் இட்டு நின்றாடும் அரவம் பாடி ஈசற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு
சோதியுமாய் இருளாயினார்க்கு சோதியுமாய் இருள் ஆயினார்க்கு துன்பமுமாய் இன்பம் ஆயினார்க்கு பாதியுமாய் முற்றும் ஆயினார்க்கு பந்தமுமாய் வீடும் ஆயினார்க்கு ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடிக்கும் நாமே ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல்
ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.